ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ which extends up to 1600 kilometer above around the earth, and this sphere has the maximum changes in the elements of temperature, humidity and atmospheric pressure. Options: वायुमंडल एटमोसफियर, जीवमंडल बायोस्फीयर, थल मंडल लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। तो साडा सही उत्तर है वायुमंडल एटमोसफीयर। नैक्सट क्वेश्चन, ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 3 ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? Nimrat told her friend that today at school her teacher told them that the earth's crust is made up of many types of elements. On this basis, the earth is divided into 3 layers. Can you tell what elements are found in the top layer of the earth, which is called Sial? Options: silicon ਅਤੇ ਲੋਹਾ, silicon and ferrous, silicon ਅਤੇ magnesium, silicon and magnesium, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ, ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਫੈਰਸ, ਸਿਲੀਕਨ ਅਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਐਲਮੀਨੀਅਮ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਐਲਮੀਨੀਅਮ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। On that day we planted trees in our school. The teacher in charge of Eco Club informed us about the benefits of pollution-free environment. Afterwards, a poster competition was also held in the school. Tell which day we celebrated in the school and on which date is it celebrated. Options: Voter Divas 25 जनवरी, वोटर डे 25 जनवरी, वातावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, महिला दिवस 8 मार्च, विमेंस डे 8 मार्च। इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, सही उत्तर है वातावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। नैक्सट क्वेश्चन, ਨਿਤਿਅਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਤਿਅਮ wants to get information about the history of South India during the earlier and later medieval period. Which of the following sources will he choose for this purpose? Options: Ramayan, the Ramayana, Mahabharat, the Mahabharata, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੇ, both the above, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, none of the above। ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ, both of the above। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? Sukhpreet Singh told his students to write an essay. He gave a clue to the students. Children described the struggle that lasted for about 2 centuries. The center of this struggle was modern Uttar Pradesh. Can you tell on which topic Sukhpreet Singh asked his students to write an essay? Options: ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ, the first battle of ਤਰਾਇਨ, ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ, the second battle of ਤਰਾਇਨ, ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਟਰਗਲ ਫੋਰ ਕਨੌਜ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਟਰਗਲ ਫੋਰ ਕਨੌਜ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼,
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਡਿਊਰਿੰਗ the medieval period, this Afghan ruler wanted to set up a large army. To fulfill this purpose, he needed a lot of money, and to meet his needs, 17 times he attacked on India. What was the name of this ruler? Options: Jai Chand, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਭੀਮਦੇਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ। This is the picture of that great man who said democracy is the government of the people, for the people and by the people. This man was the president of United States. Who was this great man? Options: Barack Obama, George Bush, Abraham Lincoln, Ramnath Kovind. तो dear students, ये कौन है? Abraham Lincoln. Next is, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? Which of the following is not a layer of the earth? Options: ਸਿਆਲ, ਨਿੱਕਲ, ਨਾਈਫ, ਸੀਮਾ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿੱਕਲ। ਨੈਕਸਟ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਡਜ਼ ਮੈਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ? ਆਪਸ਼ਨਸ: ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਕਟ ਡਾਊਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਉਸਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਲਡ ਡੈਮਸ ਔਨ ਦ ਰਿਵਰਸ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟਰ ਟੂ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਥਰੂ ਦ ਕੈਨਾਲਸ। ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਟੂ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਥਰੂ ਸਾਇੰਸ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਪਲੇਸ ਆਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਾਲਡ। ਆਪਸ਼ਨਸ: ਆਵਾਸ, ਹੈਬਿਟੈਟ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਇਕੋਲੋਜੀ, ਜਲ ਮੰਡਲ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਇਕੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਨ ਦ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਵਿਦ dark blue color. Options: हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो प्यारे बच्चों, ये केड़ा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक सी? दंती दुर्ग was the founder of which dynasty? चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार वंश, द गुर्जरा प्रतिहारास डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाल वंश, पालास डायनेस्टी। तो साडा सही उत्तर है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखिया कथन सही है ਜਾਂ ਗਲਤ? इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਊਰਿੰਗ medieval period, there was marked improvement in trade and commerce. सही है ट्रू, गलत है फॉल्स? तो प्यारे बच्चे हुए उत्तर की है सही, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? What was the name given to India during Vedic period? Indus, ਤਾਇਨਛੂ, ਆਰਿਆਵਰਤ, ਯਿੰਟੂ। तो ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਰਿਆਵਰਤ। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। देवपाल शासक ने डैश विखे महाबोधि मंदिर बनवाया। किंग देवपाल बिल्ट अ महाबोधि टेम्पल एट डैश। ऑप्शंस: उज्जैन, तंजौर, मदुराई, बोध गया। करेक्ट आंसर इज बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਲਵ ਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਨ ਦ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੱਲਵ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਵਿਦ ਰੈਡ ਕਲਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ? ऑप्शंस: दिल्ली, दिल्ली, मदुराई, तंजौर, कांची। तो प्यारे बच्चों, ये किहड़ी जगह है? कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किहड़े देश विच अज भी सीधा लोकतंत्र है? विच कंट्री स्टिल हैज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड।
ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 19th ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਨੇਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।